nothing outside of it on which that state has to rely on. You see, Shuddhatma state. Yeah. Do you follow? Yeah. That experience is here, cringing inside. Like third And eye. all through, yes. For a moment you feel. So during the daytime, whenever free time is there, you can just practice it. Yeah. By relative viewpoint, I am Sheila. And by real viewpoint, I am pure soul. With the separation of form. Say 4 or 5 times in between, just 1, 2, 3 minutes like that. And in any situation of confusion or like that, you see, I'm feeling fine. Yeah. So just close your eyes, be away for a minute or two. Just visualize Dada within, and as you can listen, repeat that I am of infinite vision. 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 If you cannot understand something, then you can say, I am of infinite knowledge. I am of infinite knowledge. Shuddhatma. Yeah. So there are all in the body, all throughout the day, throughout the life, the biggest cloud-like formations of karmic wells are always in the body. You understand? Yeah. And because of the food also, food helps generate those wells. Food intake. Do you follow? Yeah. That is how intake of food is important, which has minimal violent aspects behind the acquisition of these foods, right? Vegetarianism value lies there. It makes one evolve on higher planes of development. You see? But it's not Yeah. does not matter. But how about But you? not a lot, no. Not much, once in a while. Yeah. And no, he doesn't eat any red meat. No That's red it. meat. That's very good. But you, No. not I at have, all? Oh no, I do have it. But Not not regularly. No, but not regularly. No. But try to control. And I Yeah. don't think Tim would object. No. No, I don't think he would. Yeah. Yeah, Here also. vegetarian. Mommy didn't know anything. Yes. That's it. Covering of a drink is of lesser intensity than of karmic covering, cloud-like covering over your conscious light, you see? So it gets clogged. So people out of not capable of bearing certain situations, just they cover themselves up with drinks. So they forget, That is the real. In this time series like that. Is that what you do, Baba? Understand? Yeah. No, not Rishis also. Rishis Chalam Devi Shriya. That means, this pipe, small pipe. And they used to tobacco, coffin, Cocaine. Yeah. Deep breathing they used to take. Drugs, big time. And then they will say, And then they will, because they have renounced house, everything just they rely on it from inside. See, Dada could not be there, and we could not be in such a happy situation. Very presence of Dada, and then all of us so blissful and happy. And that too singularly happy. Within. Though body is reliant on so many circumstantial evidences. And that too scientifically. Without the science behind the coming together of so many circumstances for the body to sustain and rely on internally, mind-wise, intellect-wise, physical, biology, in all aspect-wise. You see, it's science.
is science. What is within is responsible for outer circumstantial evidences to come together and things happen. Yeah. This is scientific. You read that? No, I haven't read it yet, but we will read it. Simple. Yeah. And now, one English book that is coming out, printed in English, it is simple. Yeah. Yes, we will give you. I think in the spare times you will like a lot. It's so simple, but beautiful. Yeah. And that will help him in involvement. Yeah. So I'm thinking. He reads, he's read roses So, all on the my time. behalf, you can tell him that you are already working on international settlements too. But what about transcendental settlements of lives that are things? Yeah. Transcendental. Yeah. Dental. Yeah. Transcendental settlements means settlements of lives all together in team today. Yeah. Those have got to be settled. Yeah. Team can do international settlement, no way. But once on Beautiful. that's exactly. Sambhanika Lucifer. Sambhanika means all relational accounts, we have to deal with them in such a way that from our inside we are alert enough not to cause hurt to anybody. Yeah. Somehow, because of certain force from within, you see, out of habit that is strong, it does happen. Or it's necessary to the job. Huh? It's necessary to the job. No, sir. It's dramatic. It is dramatic, let me tell you. Outside, you have not to change anything in your behavior outside. No, you have to understand from within. And behavior goes on as it is, you see? Yeah. But it will become ideal, let me tell you. Ideal. You see? So you won't be unnatural or sensitive. Do you follow? Yeah. When one becomes sensitive, things go on getting worsening. And complications arise. That is where understanding is required within. You see? So it gradually comes, gradually. So mistakes occur and we correct it. Mistakes occur and we correct it. As visualize that here some mistake is there, immediately correct it. By keeping others pure soul in our pure soul vision, Sheila will open out her mistake before him or her. In any given situation, you see, before this pure soul of him or her, not before pure soul. So directly go to the judge who can free you. You don't need any human arrangement. It's a divine. You see, so it is trying to get your imbalance settled in the Supreme Court, apex court. Beyond that, nothing is there. So if This is you, not pure soul is ultimate. yeah, so if you're just because Tim's the manager, he has to tell his staff off if they don't do their job properly. That's necessary. So he does it, There's but he nothing does do practicum afterwards. There's nothing wrong in it. Nothing wrong in it. Yes, that's So that's what you're saying, isn't So it? you have to do. So you say sorry Mm, afterwards. sorry. Yeah, to the pure And at the soul. same time, keeping pure soul in everybody within, after everything is there and spare time. Yeah, It takes yeah. 1 minute, not more. Yeah. You do that. And it will generate certain vibrations that will be positive and it won't have any effect on the other fellow. Yeah. It won't have. No. But on the contrary, he'll feel, oh, my boss is very considerate. Though he tells me, he scolds me, but so I don't feel it. You see? So you can also deal with your colleagues in the bank, your boss in the bank. Yeah. Relations. Boss. It is only every all around relations are there. What else is there? What is world after all? World is nothing but a settlement of relation accounts of so many sorts. And basic relations are within. Basic relations are within. You see, without relations are there. There also we have to take care.
when we are bothered about our within relations, naturally without relations are very important to be taken care of. Right? Very important. So that we dwell more and more on our blissful state within, even though we are amongst everybody. It is not that we have to run away from people. No, you have to be among them, Yeah. all around, and yet you can taste your bliss within. Right? Oh, right. છોકરાઓ તો સમજે એવા છે, બહુ સારા છે. અહીંયા બહુ ધમાલ નહીં. ધમાલ ને એવું નહીં, આ જમાનાની હિસાબે જમાનાની. તમે જે લાઈફમાંથી પસાર થયા હતા, આપણે જે લાઈફમાંથી પસાર થયા હતા, આ લોકો ઘરે આવી જાય. ડિફરન્ટ છે. છૂટા They are not- ઘરે આવી ગયા. Our life was different, your life is different, circumstances. Yeah. In our generation life, Babu Kaka and our sticky, right? Very sticky. Do this, do that. Yeah. Very sticky actually. એને કેવું છે એ કહી દે. But no, for elders, કહી દે For બેટા. elders. It's okay, it's better to get it out. for elders, towards younger, such thing is for the good of youngsters. No? They have nothing to return they want. You see? Understand? Yeah. That is how it is there. So, in our social setup, it is pardoned. Elders scolding or anything to youngsters is pardoned. But youngsters' behavior towards elders in a way that does not befit them is not pardonable. I'll be good. Huh? I'll be good. Yes, yes. કોના માટે આપી? સંજય Huh? We have given you one set. Sanjay also we should give. Sanju, Shall I? yeah. Alright? It is easy. Nice. We've got this book adjusted with that. Your what? Yeah. Okay. This? No. You don't have this? No, I gave yeah, you. you gave us this. Yes. And this too I gave you. Yeah. સંજુ માટે આપવાના. This was interview with me, Mm. one journalist in Nigeria. He put certain questions and then the same thing is put here again. Yeah. હવે તમે જુદું કરી દેજો એટલે શું ડબલ ખોટું ના જાય. Same એક thing is આપણે- put here. આ બધું જે અહીં આપ્યું છે but now it is separated out because this is not needed for everybody. Yeah. Just for you to see. Yeah. એક There આપણે also they are vegetarian people. સરસ્વતી બેન Yes, Nigeria. They have society and they are તમારે ત્યાં having one ખોલી નાખો. quarterly publication, Seva Yeah, magazine. Yeah. And for that to publish, Yeah, yeah. Yeah. I took an interview when I went there before coming here. Sanju bhai ne આપીએ લોકો બ્લેસ કરો. Sanju. શિવનજી. But she has to promise to take care of Babuka. And Right. I said, why? Why? Because Babuka could take care of Mommy. Yeah. Babu Kaka has to take care. But does he? Something. He does. Mommy takes care of Babuka more. No, he takes very good care. Very good. Saraswati for you also. And Saraswati for him. સ્વસંવેદન શક્તિ એટલે કેવી રીતે? Swasamvedan Shakti, Mummy asks one technical word, meaning of it. Samavedan. Sama means balanced. Vedan means suffering. Now, word suffering is used so long as body is there. As long as body is there, along with the soul, that word has to be there. By a relative viewpoint. And by a real viewpoint, it's totally different. It is a singularly blissful state. You see, by relative viewpoint, it is to be understood Agnya wise. Agnya means by relative viewpoint, I am Bharti Ben. By real viewpoint, I am pure soul. In all Bharti Ben's relative life living and every situation, you have to be in all the relative situations by relative viewpoint only, which are temporary. We cannot take them as of permanent
state and deal with that like that and get disturbed and make others also disturbed. Right? You see? It is temporary. And by real viewpoint, I am pure soul. Pure soul. And by real viewpoint, pure soul wise, we are all one. By experience. No physical entities in between, nothing. No. That is divine, blissful state. You see? Whenever Christians and anybody, Catholic, anybody meets, where is Christ? Show me. When you see Christ, no, he is no more. What do you say no more? We can see, can't you see? No. What do you say? Where is Christ then? Christ, you see? No, Christ, no, it is within you, can't you see that? Where? In your heart. Oh, that is true. Heart, definitely right. So it is in everybody's heart. And that is how Jesus lived during his lifetime with that vision in the heart. And with that vision, he visualized in everybody himself. And that is how we dealt with everybody. You see, and that culminated at the end, in such a state, highly evolved state, oh God, forgive them, for they know not what they do. They know not what they do, what they are doing. Oh God, forgive them. You see, that is the largeness and vastness of heart. You see? You understand? So people feel that moment, so you live like that. You live with everybody, but with this at heart. So your head has to be in unity with your heart. Is that right? Yeah. They cannot be far apart, doing the same body. Is it? Yeah. And that is because, disputes are because of that. Because head is ruling over the heart. Is it not so? Tell Tim. I will. He does everything I say. No, my say. If I can persuade him. So, some Vedan means whatever relative viewpoint situation is there, you take it only as relative, and by real viewpoint I am pure soul, so it becomes balanced. And your relative suffering, effect of the suffering goes on getting diminishing. And it comes to a state where it gets nullified and you are free from the suffering, even though the suffering nature of situation is there. So amongst such situations you can experience that state. Swasamvedan. Do you understand now? Will you forget? Sure? Witness. You are witness? I'm witness. Mom will not forget. Sarvati for you are? But it is Huh? I understood and everyone else understood. No, you understood for yourself. એટલે કે સ્વસંવેદન શક્તિ એટલે શું કે આપણા વ્યવહારમાં અને બધા વ્યવહારના પ્રસંગોમાં ગમે તેવું મીઠું કે કડવું આવે, સ્વીટ કે bitter, good or bad, liking type, disliking type, whatever it is, attractive, aversive, whatever it is, ગમે તેવું હોય, સમજ્યું ને, રાગ દ્વેષ વાળું હોય, છતાં પણ આપણે એને રિલેટિવલી લઈને આપણે રિયલ સિદ્ધાંતમાં રહીએ અને આ બધું જે બને છે રિલેટિવ પ્લેનમાં એમાં ઇટ ઇઝ નોટ ઓફ એનીબડીઝ doership, choice doership. It is scientific, it happens. And I am pure soul. સમજ્યું? એટલે સિચ્યુએશનના વ્યવહારિક પરિસ્થિતિઓની અસર, એ અસરમાંથી તમને ધીમે ધીમે ઓછી થતી જશે એની અસર. અને જેમ ઓછી થતી પછી કમ્પ્લીટ નીકળે ને ત્યારે એ તમારો અનુભવ કે આફ્ટર ઓલ વર્લ્ડ goes on. It is not necessary that I have to be there for any situations to happen as a indispensable entity. No. I was feeling that I am indispensable. No. I am fully dispensable.
even without me, work goes on. That is the experience. You see? Experience is that. ભાઈ સમજે ને આ બધું મારા વગર ચાલે છે એવું લાગવા મળે વ્યક્તિ અસર ઓછી થાય છે એને સ્વસંવેદન શક્તિ ખુલ્લી થઈ જાય. ચાલો હવે અમને જવા દો. ગજાનંદની પૂજા પહેલા કેમ થવી થાય? ગજાનંદની પૂજા એટલે ગણપતિ હતા. ગણપતિ બીજા કોઈ નહીં પણ ગૌતમ સ્વામી, મહાવીર સ્વામીના પટ્ટ શિષ્ય. ગણ એટલે ગ્રુપ, જ્ઞાનીઓનો ગ્રુપ હોય ને, અને પતિ એટલે એમના હેડ. એ બધા જ્ઞાનીઓ હોય, એમના હેડ હોય એટલે ગણપતિ કહેવાય. પછી રીધિ સીધી છે એ તો બહુ રીધિ ઘણી પુષ્કળ હોય, તમને કલ્પના આવે એટલી બધી જબરદસ્ત. અત્યારે મનુષ્ય કલ્પી ના શકે. ગૌતમ સ્વામી નથી, પણ એમને જરાય ઇગોઇઝમ નહોતો કે આઈ હેવ સચ પાવર્સ વિધિન મી. નો, હી વોઝ ચાઇલ્ડ લાઇક. ચાઇલ્ડ લાઇક ગણેશ. In spite of so many powers within him, he was childlike before everybody and before Lord Mahavir Swami. He was the principal disciple of Lord Mahavir. There were 11 of them and he was head of all the 11, including him 11. You follow? Men. And on ladies' side, Chandan Bara. She was the head of all. Devi on gents, Gautam Swami on ladies' side, Chandan Bara. It was segregated and separate. You see, Chandan Bara used to head all ladies' organization and Gautam Swami used to head all male organization. And under their guidance, these householders, males and females, were guided and they lived with high values. There is one thing. You know, you say if everyone is pure self, so is everyone the same? Yeah. Pure self by the same, not by relative point. Okay. Pure self by same. That is how you can experience your pure soul vision, experience within as in team, and you can be two. Whatever will happen to team will happen to you. Whatever will happen to you will happen to team. Not physically, but pure soul vision wise. Yeah. So if everyone This is my experience. Yeah. So if everyone is pure self, then why do they have the women eat after the men? નોટ આપણે પ્યોર સોલને માટે નથી. એ કહે છે કે બૈરાઓ પછી કેમ ખાય, પુરુષોને પહેલા ખવડાવે. Look here. એક વસ્તુ છે, સમજે. It's good question. See, a female form and a male form. You see, it's a difference of clothing, little more. Let me tell you. Yeah. Otherwise, no difference. It's a biological. That's nothing more. But in this difference, in India, there is a definite value given to female form and male form both. Yeah. Not that female form is inferior to male form. No. Both are equal to experience pure soul vision. They are equal. It is not that males can experience better than female. No. Understand? That was the revolution because of Lord Mahavir in his time and Dada Bhagwan now. Yeah. Otherwise, it is all over the world. Males rule over females all over the world. You see, that is because of our this day-to-day life in such a way. You see, and now on Western countries, males have given independence and all their freedom, and females feel that we are free, but it has become excessive. Let me tell you. Excessive. Yes, it has. And they have transgressed their natural boundaries, and that has resulted into lots of disturbances in quarters like India. That's okay. But those of developed state, they do realize this, and they live their life like that. They live like. But by and large, because of the adverse times, most of 90%, they are living such a life. But this war. And they feel that, we enjoy. No, it is not that. It is like life. There is no difference between the creatures and human forms. Life is like that, Shiva. Life has to be of higher order. You see? See, Lord's here, but now they are also not there today.
Laws of original Lord's Yeah. families. They have evolved and developed families. You see? But now it is not there. Yeah. You can't find. So time factor. It is not anybody's fault, but time itself is such that even if one wants to be on right side, one cannot be. Because if there is a gas that has come out here, which has its ingredient is to make us laugh. Mm. Even if we don't want to laugh, we go on laughing. Yeah. That gas is there. So what one can do? It is like that. This is time factor. You see? Chanaka. This is for your... What is this? ઊંચો શબ્દ છે શ્રમણ. શ્રમણતા શ્રમણતા શ્રમ કષ્ટ વિનાની મહેનત એમ શ્રમ ન પડે અને કામ સાર્થક થાય અને એને આશ્રમ કહેવાય. ગીતા જાઓ તૈયારી કરો બધું. હા આવવાનું શું કહે? હમણાં બધા અમારો ટાઈમ જેવો જાય છે અને પૂછવાનું જરાય ફુરસદ હોય છે નહીં, થોડું કાઢી તો દેવું પડે. ઇનર શેડ્યુલ તો સાહેબ યુએસએ માં તો કેટલું બધું લક્ષ વગરના ફી બધા પાછા આવે એટલે હા એ તો બધું હોય જ નહીં ને. આમ તો અર્જુન પાસ થઈ ગયો ને તો અર્જુન પાસ થાય, બધા પાસ ના થાય ને જો બધા ભગવાન બધા આ બધા જ કોઈ એ મત્સ્યવેદમાં જે ત્રાજુ રાખ્યું હતું ને એ 2 પલ્લાનું બેલેન્સ કોઈ સાચવી નતા શકતા. એટલે આમ જમ્પ મારે ને, કારણ કે એમાં એવું હતું કે નજર નીચે રાખવાની, ઉપર નહીં જોવાનું. ઉપર પેલું આમ ચક્કર ફરતું હોય એનું રિફ્લેક્શન પાણીમાં પડે, એ રિફ્લેક્શન જોવાનું અને આમ નજર પેલી નીચે રાખી અને મત્સ્યવેદ કરવાનો. તે જેવો જમ્પ મારે ને કે બેલેન્સ રહે નહીં. 2 વ્યૂ પોઈન્ટ વાળાનું જ બેલેન્સ રહે, રિલેટિવ અને રિયલ. એટલે અર્જુને ફટ કરતો કે બેલેન્સ સાચવી લીધું, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિયલ વ્યૂ ફટાક કરતો કે મત્સ્ય દ્રષ્ટિ નીચે અને ઉપર વિંધાઈ ગયું લક્ષ. એટલે દ્રૌપદી એને વરી. દ્રુપદ રાજા પ્રાણાતીત જે શક્તિ જેના આધારે દ્રવ્ય પ્રાણ અને ભાવ પ્રાણ ચાણે છે એ દ્રુપદની દીકરી એ અર્જુનને વરી. આ તો બધું ખૂબી છે નલિની બેન. 2 વ્યૂ પોઈન્ટ એ મોક્ષ માર્ગ છે, દાદાએ ખુલ્લો કરે એક્ઝેક્ટ. થઈ ગયા ભૈયા. શું પૂછો કઈ વાત કરો. બોલો. જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ એ પ્રમાણે ભોગવવું પડે, તો ભોગવવું કેમ પડે, ન ભોગવવું પડે, ન ભોગવવું પડે કેમ પડે, તો કેવી રીતે છે? ધારો કે એક માણસે ખૂન કર્યું તે પાછું આવું માણસ બીજ માણસ ખૂન કરે. જે પ્રમાણે કર્મ કર્યું એ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવું પડે કે નહીં, ન ભોગવવું પડે. કર્મની ભાષા આ જે રીતે સમજવા માંગીએ છીએ નથી, એ કર્મની ભાષા જ જુદી છે. એટલે આખું જગત મૂંઝાયું છે. એટલે કર્મનો સિદ્ધાંત જગત જાણતું જ નથી, કોઈ છે જ નહીં, એ જ્ઞાન જ નથી. અને અત્યારે જે કર્મ એના પર જે કંઈ બધું છે ને જે બધા જાણવા જાય છે એમાં પઝલ માંથી પઝલ જ ઉભા થાય, એવું વમળો થયા કરે વિકલ્પોના. કયા કર્મનો સિદ્ધાંત તો જાણે જ નહીં, કારણ કે કર્મ
ક્યાં આગળ થાય છે કોણ ખબર જાણે? એ તો કેવળ જ્ઞાન તીર્થંકર ભગવાન તો જાણે, જ્ઞાની જાણે, બીજા કોઈ ના જાણી શકે. વાત સમજાય છે? એને જે બંધ પડે છે, ચાર્જ થાય છે, સમજાયું ને? એ તો જ્ઞાની સિવાય કોઈ જાણી શકે નહીં. અને ત્યાં આગળ જે થાય છે તે એવી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પૂતગલ કારમણ વર્ગણાઓ હોય છે. વર્ગણાઓ શું કે? વર્ગણા એટલે બધું ભેગું આવી અને એનાથી શરીર બંધારણ થાય એવું બધું એ ભેગું થઈ જાય અને એની અંદર જેવા પ્રકારનો ભાવ એ ભાવાનુસાર થાય છે. શું? ભાવાનુસાર એટલે ભાવાનુસાર દ્રવ્ય બંધ ક્ષેત્રનો શું અને ટાઈમિંગ, પરફેક્ટ ટાઈમિંગ. સમજાયું ને? બોલો. ત્યારે આ ઘડિયાળો ખોરવા માટે પેલા કેટલા બધા માથાકૂટો હતી. ઘડિયાળો બધા અને આ ટાઈમિંગ કરો એથી શીખી લાગે. બધા ઘડિયાળ બનાવેલા પહેલા કરે, પોતે ટાઈમિંગ પોતાનું નક્કી કર્યો જાણતા જ નથી. પણ પોતાનો નક્કી કરેલો ટાઈમ કે શું છે એ પોતે ના જાણે બની શકે જ નહીં, ના જ જાણે છે. કારણ કે એ ટાઈમિંગની વ્યવસ્થા અને આખું યંત્ર બહુ જુદું છે. એ મનુષ્યના વશમાં નથી. શું કરી શકે? બોલો તમે જેમ કેવી રીતે વાત કરો અને આપણે આ વાત સમજવા જઈએ. આ કેવો જ્ઞાની વાત છે અને જ્ઞાનીના દૃષ્ટિની અને આજે વડે ના સમજાય. સમજો? એમાં શું છે કે એ પૂતગલ કારમણ વર્ગણાઓ છે, એમાં જે ભાવ છે અને ભાવથી જે પૂતગલ પરમાણુ પ્રમાણે એનો ચાર્જ લાગેલો હોય છે, એ ચાર્જ વાળા બધા પરમાણુ અંદર શરીરમાં હોય છે. અને એવા ભાવ ને એવા ચાર્જ વાળાનો એ પાછું એનું બધું હિસાબ હોય. સમજ્યું ને? એટલે આજે મેં આના માટે દ્વેષ થયો તો એ જ મને મળે એવું કશું સવાલ નથી. નિમિત્ત ભાવે બધું ભેગું થાય છે. એટલે આ આખું જગત નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે. શું કહ્યું? બોલો. નિમિત્ત નૈમિત્તિક. શું કહ્યું? બોલો. હા, પણ એ શાસ્ત્રમાં છે, પણ શાસ્ત્રમાં સમજ્યા નહીં. એટલે શાસ્ત્રની ભાષા કુંકુંદાચાર્યજીની એમની જ્ઞાન ભાષા આ લોકો વ્યવહાર ભાષા સમજી ગયા. અને એ વ્યવહાર ભાષા નિશ્ચયપૂર્વક પછી સમજ્યા. કેવી રીતે સમજ્યા? નિશ્ચયપૂર્વક. નિશ્ચયના વર્ણન બધા હોય પણ એ કામ કેમ શું કરે? એટલે નિમિત્ત નૈમિત્તિકતામાં એટલા બધા ગોટાળા થયા. સારા સારા ઉત્તમ લોકો, ઉત્તમ વિચારકો, જેમાં આખો નિશ્ચય માર્ગ આવ્યો. જયંતિભાઈ આ સમજ્યા? બહુ મોટું છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક. આ જગત જે કઈ દેખાય છે હરેક ને એક નિમિત્ત સ્વરૂપ અંદર હોય. એના કારણો અંદર એના કારણે નૈમિત્તિક સંયોગ ભેગા થાય. નૈમિત્તિક સંયોગ ભેગા થાય અને નૈમિત્તિક સંયોગથી નૈમિત્તિક કરતા પડે એ નિમિત્તથી આ નિમિત્તનો હિસાબ ચૂકવાય. તમે સમજાય છે? આવો તો હિસાબ ચૂકવાયા કરે છે પણ જગત જાણતું નથી. શું કરે? કર્મની કઈ વાત કરવાની? થિયરી નથી, સિદ્ધાંત નથી. શું કરશો? હા, અમે કઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યું નથી. શું નથી વાંચ્યું? શાસ્ત્ર. બરોબર ને? એ શ્લોક આવડતો નથી જયંતિભાઈ, પણ કમનું બોલવાનું મુશ્કેલી પડી જાય. સામે તમે લોકો ફટ 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 ફટ. શું કહ્યું બેન? નામ? જ્યોત્સનાબેન. તમારું? આનંદભાઈ. આનંદભાઈ નામ સારું કેવાય? ખરું છે આ બધું. જીવન જો ને ક્યાંથી ખુશીનું જ બોરોડ. જ્યોત્સનાબેન શું લાગે છે? ના, બધું જીવન બોરોડ છે આપણું.
પોતાના આધીન છે. આનંદભાઈ શું કહે છે? પોતાના આધીન છે. તો તને પોતે ફાઈબાઈ ના માટે જો બચાવવાનું જો તમે આવું બધું છે. આ શું આ છે? એટલે જ્ઞાન તો આ બધા વ્યવહારમાં પડેલું જ છે. આ આનંદભાઈ, આ બધા વ્યવહારોમાં જ્ઞાન પડેલું છે. કારણ કે બધા વ્યવહારમાં જે જ્ઞાન પડેલું છે એ કારણમાં કાર્ય સ્વરૂપે પડેલું છે. શું કહ્યું? કારણમાં કાર્ય સ્વરૂપે જાણતા નથી બધા. એટલે કાર્ય જયંતિભાઈ કહ્યું ને, કર્મ શબ્દ બહુ સમજાયો નથી. આ કાર્ય ક્રિયા આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. કાર્ય ક્યાંથી નિપજ્યા? કાર્ય એમ નિપજ્યા ખરું? દોસ્તાબેન તમને શું લાગે છે? ના એમ નહીં. કાર્ય નિપજે શામાંથી? એનું બીજ બીજ હશે, સીડ નિપજે એટલે કે પરિણામ પામે. કઈક એમાંથી કઈક થી આવતું હશે ને, કઈક ગમે ત્યાંથી ના આવે. કારણ માંથી ક્યાંથી આવે? કારણ માંથી આ બધા જ આવે. શું કારણ માંથી આવે? તો આખો વ્યવહારમાં જ્ઞાન પડ્યું છે. બધા કાર્યમાં કારણ નો આરોપ મૂકે છે એટલે બધું બનેલું જાણે છે. જો કેવો જ્ઞાન છે, સરસ છે. આનંદભાઈ ઘેરથી નીકળી ગયા હોય, ઘેર છોકરાઓ બધા છે બધા, અને તરત અર્જન્ટલી કોઈ મળવા આવ્યા અને હમણાં અડધા કલાક પહેલા નીકળી ગયા. અરે છે નહીં, એ તો કઈ ગયા એ ગયા શું કે છે? જે હોય ને તમે અહીંથી કલાક દૂર હો તે તો ગયા ત્યાં ગયા કે છે. હવે નીકળ્યા 15 મિનિટ પહેલા પહોંચ્યા તો ના જ હોય ને. એ તો ત્યાં ગયા કે છે. એમ અહીંયા તો પહોંચ્યા નથી. એવું કેમ બોલે ત્યાં ગયા? બોલાયું? આને કારણ કાર્યમાં કારણ નો આરોપ. કારણ કાર્ય શું કે ત્યાંથી ઘરેથી નીકળી જાય થઈ ગયું કાર્ય. જયંતિભાઈ સમજાય? સમજાયું? અને કારણ શું? અહીંયા જવા નીકળ્યા તે શું કહ્યું? આરોપ. કયા છોકરાઓ? આ છોકરાઓને જ્ઞાન કેવું સરસ છે. જ્ઞાન તો બધે હાજર છે. ક્યાં નથી જ્ઞાન? કહો. આવું બધું છે. ભાત મૂકી દીધા અમે ચોખા મૂક્યા તો એવું બને ને, એવું બને ને એવી રીતે છે. ભાત એ કાર્ય છે અને મૂકી દીધું એ કારણ છે. એટલે ભાત જ કહેવાય. ભલે ને ચોખા મૂક્યા. તમે બે પૂછો કઈક. તમે સાહેબ પૂછો. ચાલો આવે જયંતિભાઈ તમારી છે બીજું બોલો. હે મુજાશો નહીં. હા એ બધું કચરો છે બધો. જો જયંતિભાઈ કહું તમને, જોજો પૂતગલ સ્પર્શના. શું કહ્યું? મને સંભળાયું નહીં. જો પૂતગલ સ્પર્શના નિશ્ચય સ્પર્શે શું? બોલો. મમતા સમતા ભાવ છે. કર્મ બંધ ક્ષય હોય. મમતા ભાવ હોય તો કર્મ બંધ પડે અને સમતા ભાવ હોય કર્મ ક્ષય થાય. પણ પૂતગલ સ્પર્શના છે. પૂતગલ એ પૂતગલ નો સ્પર્શ સૂક્ષ્મ થી માંડીને સ્થૂળ સુધી બધો. સ્થૂળ એટલે સ્થૂળ નો સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ એટલે સૂક્ષ્મ નો સૂક્ષ્મ. આ બધું જ એમાં એ બધામાં નિશ્ચય સ્પર્શે શું એવું તીર્થંકર ભગવાન તો કહે છે એમના કેવળ જ્ઞાનમાં. અને જ્ઞાની સમજાય એનું જે અહીંયા આવવાનું જે સ્પર્શ તમને થવાનું દરેક ને જેનું જે થવાનું એક્ઝેક્ટ એટલું બધું છે. પણ આ વાત છે કે સામાન્ય લેવલે ના. કારણ કે મહેશ ભગવાન પાસેથી મહેશ ભગવાન તો કોઈ વાત મૂકે એવા જ નતા. બહુ પાકા હતા. કેટલી વિદ્યાઓ બધી અંદર પચાઈ ગયા. કોઈ ખાલી શું કરી શકે?
ખજાનો એમને થોડો એ લૂંટાવા માટે તો બધું હતું નહીં, પણ લૂંટાઈ જવા માટે હતા. શાના માટે હતા જ્યોત્સનાબેન? 12.5 વર્ષ લૂંટાતા ગયા. જેમ જેમ લૂંટાતા ગયા તેમ તેમ ખજાનો મળતો ગયો. જેમ એવું બને વ્યવહારની ભાષા ના ચાલે નહીં. મિત્રાની ભાષા જુદી, લોકની ભાષા જુદી. અનંતભાઈ બરોબર શું કહો છો? બોલો. અને લોકની ભાષા જુદી. તમને કઈ પસંદ છે બેમાંથી? પસંદ તો પડે વિતરાગની, પણ લોકમાં રહીને પણ લોકની ભાષા સાંભળવા. એક વાત કહું તમને, ત્યારે તમે કહ્યું કે પસંદ પડે વિતરાગની ભાષા, પણ લોકમાં એ આવો જ બધો વ્યવહાર છે કે મારે આમે રહેવું છે, આમે રહેવું છે. કેમનો મેળ પડે છે? કેમનો મેળ પડે? હાથું કહો. એટલા માટે આનંદગંજ સાહેબે 14મા જીન તણી સેવાનો સવનમાં સુંદર કહ્યું. 14મા જીન તણી સેવા શું બહુ આખરી છે કે તમારી એ જીન ભગવાન તમારી સેવા એટલી આખરી છે. તલવારની ધાર હારી, તલવારની ધાર સારી કે એના પર કોઈને નાચવાની કલા આવડતી હોય તો નાચી શકે, પણ આ તમારી સેવા બહુ આકરી છે. કૃષ્ણભાઈ એવું સાંભળ્યું? તમે બધા એને સાંભળ્યું નહીં? આનંદગંજી સાહેબ તો જાણો કે ના જાણો? 14મા જીનનું સ્તવન છે, સ્તવન છે. એટલે એમની સેવા માટે આવું કહ્યું. તમે કહો કે વ્યવહારમાં છે પણ ગમે છે પેલું, એટલે આગ્રી. ત્યારે એવા આચાર્ય એમને આટલું આટલું લાગ્યું તો વાત બહુ જુદી છે. એટલા માટે 5મા આરામ છે આપણે. જો 4થા આરામમાં તમે હતા, શું કામ અહીંયા આવ્યા? 4થા આરામમાં હતા, અહીંયા ક્યાંથી આવી પડ્યા? જો કે ગમે એવું ખોટું નથી. ભારત કરતા સારું ખોટું રહેવાનું. મજા આવે છે? શું લાગે છે? ભારતમાં રહેવાનું વધારે ગમે કે અહીંયા? કૃષ્ણભાઈને શું ગમે? શું 5મા આરામ કઈ આવી પડ્યા? જો કર્યું કર્મની વાત કરે જયંતિભાઈ. તમે જયંતિભાઈ ક્યાંથી આવ્યા? તમે તો બહુ પાકા હતા. તો પછી અત્યારે કેમ ના? તે વખતે શું કરતા હતા? ભગવાનની વાણી બહુ સાંભળતા હતા. જયારે આનંદ જ હતો, કઈ ફિકર હતી જ નહીં, ચિંતા હતી નહીં, કઈ એવું નહીં, પણ ભગવાનની વાણી બહુ સાંભળી. હા, સુખ હતું એટલે ભગવાનની વાણી ના સાંભળી. સુખ સુખ ને સુખ, દુઃખ હતું જ નહીં. જોતારાની અંદર હતા આપણે, નહોતા નહીં હતા, પણ બહુ સુખમાં હતા. ભગવાનને યાદ ન કર્યા. એટલે કાનને મીઠી લાગી, અંદર ઉતરી નહીં. એટલે આપડે ચીજ છે તો જરાક ભજીયા ભજીયા ખાવામાં હતા. ચટણીયા સ્વાદ દઈએ તો ભગવાનની વાણી તો છે જ ને. એ કેવી રીતના છે? આપણે કાનજી સ્વામી મહાવીર ક્ષેત્રમાં હતા ને ત્યાંથી પછી પાછા અહીંયા આવ્યા શિવેન્દ્ર સ્વામી ને મળીને. પણ આપનું શું નામ? વર્ષાબેન. શું ઈચ્છા છે? એ વર્ષાબેન ને શું ફાયદો કરશે? મને નમસ્કાર. બસ તારે એ વર્ષાબેન ફાયદો કરી આટલું જ આપણને ના થાય મહાત્માઓને ત્યાં જઈને આવવાનું નહીં ને, ખાલી એટલું કન્ફર્મ કરાવવું. ના, પણ અમારે નથી પડવા જેવું. જાણીને એવું બધું અનનેસેસરી પોતામાં અમુક વાતો એવી હોય છે કે કરાય જ નહીં, અને થાય છે બધી, અને એના કારણે ઉડતા અજાણતા એવા એવા ઊંધા કર્મો બંધાય છે. એવું થાય, બધી જાતના કર્મો બંધાય. દાખલા તરીકે આપણે જૈન ભાઈઓ બધા પુત્રો હોય, કૃષ્ણ ભગવાનની વાત કરે ને તો ત્યાં બહુ ખોટું છે. બોલો સમજદાર
હાથે કરીને આજે પોતા પર દૂર પડે એવું વસ્તુ થઈ જાય છે એમાં. શું ન કરાય. આ આખા બ્રહ્માંડમાં શબ્દ જે શબ્દ નીકળી ગયા છે એ શબ્દનું રૂપ પરિણામ સ્વરૂપે બધી જ ચીજ છે. કોઈ ચીજ નથી એવું નથી. શબ્દ નીકળી ગયા છે. આ શું છે? હું આનંદ નથી કહેતો, જનરલ વાત એક જ ચીજ છે. પછી ક્યાં વિકલ્પ કરવો કહો? એના ફાયદો એ બધું મોટો સાગર આપણે કરવો એના કરતા સાહેબ કહે છે એવું રાજા તો બધું આવી ગયું કે બચ્ચેનું લેવા જઈએ મહાવીર સ્વામી તે વખતે બધા દ્રષ્ટાંતોથી બધા ગૂઢ અર્થો અને ગંભીર વાતો સમજાવતા. એમાંનું એક આ પુંડરીકિણી સરોવર અને મહાપદ્મ શ્વેત કમળ, રાજાનો કમળ, રાજા એની બહુ સુંદર છે દ્રષ્ટાંત. એમાં ઘણું મોટું વિશાળ સરોવર એમાં અને બધા શ્વેત કમળોથી ભરેલું અને બધા કમળોમાંથી સેન્ટરમાં કમળોનો રાજા મોટું કમળ અને ત્યાં આગળ બધા ઉત્સુકતાથી એમને ક્યુરિયોસિટીથી અને એને પ્રાપ્ત કરનારા ભાવથી બધા પ્રયત્ન કરવા ભેગા થાય એટલે સામાન્ય મનુષ્ય બિચારા ક્યાંથી જઈ શકે? કોઈ બળીઓ આવે તે હું લઈ આવું પડશે. એક બળીઓ આવ્યો તેનું અધૂરું જ્ઞાન થોડું ઘણું તે કિનારામાં થોડે ત્યાં જતા જ ફૂંકીને ખલાસ થઈ ગયો. બીજું કે છે આને કંઈક નથી આવડતું, હું વધારે જાણું છું, એ વધારે જાણનાર જરાક આગળ ત્યાં ગયો. એનાથી થોડો વધારે જાણનારો આવ્યો લેવા જતા ત્યાં ગયો. ચોથો આવ્યો, 5-6 જણા આવ્યા અને અમને જેવું એક જણો વૃદ્ધ પુરુષ આ બધું કૌતુક જોયા કરે. શું જોયા કરે? કૌતુક સમજ્યા? કારણ કે વૃદ્ધ પુરુષ હતા. અનુભવ ખરે આ જોયા કરે. આ બધી રમત જોવા જઈએ. વૃદ્ધ પુરુષ બધું જોયા કરે અને જોવામાંથી એની સૂઝ હતી. શું હતું? કે સૂઝ એમાંથી ભેગી થતી જ્ઞાન સ્વરૂપ એવી થઈ ગઈ અને જ્ઞાન પકડી ગયું આખું અને એને એકદમ હાથ નાખી, હે કમળોના રાજા શ્વેત કમળ, તું મારી પાસે આવી જા. આમ હાથ નાખી અને કમળ એને ખોળાવાઈ પડી. સમજાવો. પ્રસ્તાવના થઈ એ જ પૂર્ણાહુતિ કરીએ કે આવું દ્રષ્ટાંત આપતા. ત્યાં 6 જે ગયા ને એ બધા 6 દર્શન વાળા. એટલે આ બધા દર્શનો છે આપણા ભારતમાં મોટા મોટા તત્વજ્ઞાનોના, તત્વવેત્તાઓના. જયંતિભાઈ પોતાને શું માને કે અમે આવા છીએ તેવા છીએ. અને પેલું હાથીનું દ્રષ્ટાંત છે ને જેવું. અને વૃદ્ધ પુરુષ એટલે જ્ઞાની પુરુષ. જ્ઞાની પુરુષ બહુ ગંભીર છે. અને આ જ વાત શ્રીમદે પોતાના આભ્યંતર અવલોકનમાં ખુલ્લી કરી. સૂર્યકૃષ્ણાબેન વાંચ્યો શ્રીમદ નહીં? અને મધ્યાહનમાં આનંદભાઈ વાંચે જ નહીં? ઓછું તમારા માટે રાખ્યું છે એમને? તમે શીખડાવો છો કે નહીં એમને? આ બધા ગુણ આવ્યા બધા. શ્રીમદે કોને શ્રીમદ નો અભ્યાસ છે? કઈ છે કોઈ એમને બેન છે? શું નામ? કોણ? જી વેલજીભાઈ. હા, વેલજીભાઈ ખરા. વેલજીભાઈ ખરા. તમને ખબર છે અભ્યંતર અવલોકન પાછળમાં આવે છે છેલ્લેમાં. એટલે શ્રીમદ બાદ પત્રો પૂરા થાય પછી ઉપદેશ છાયા આવે. શું? પછી અભ્યંતર અવલોકન છે.
અભ્યંતર અવલોકન એટલે એમની પોતાની અંતરની ખૂબ વિચારણા જબરજસ્ત થયેલું અને બધું ઉહાપો જબરો થયેલો આત્માની બાબતમાં, આત્માના પૂર્વની સમજની ભાગમાં. અને એમાંથી એમને પોતે પોતાની જોડે જ આખો બોધ અને વાર્તાલાપ થયેલો પોતે સાથે થાય એવી રીતે એને અભિયંતર અવલોકન કે છે. અભિયંતર અવલોકન એટલે ત્યાં આગળ એ તટસ્થ હોય ત્યારે થાય, ને તો કેન્દ્રિત થાય. પોતાના અંતસ્કરણથી છૂટા હોય ત્યારે થાય. છૂટા એટલે કે તટસ્થ એટલે કે એના પક્ષમાં ના હોય, બુદ્ધિના પક્ષમાં ના હોય ખરો જંતુ એવી કહો જે હાથું કહી દો. પછી શું અવલોકન કરે? અવલોકન શું કરે? સમજી ગયા? સમજાયું? સમજાયું? તમને બધા સમજાયું? આપને પાકું? જો પાછા બોલ્યા આવું બોલ્યા scientific circumstantial evidence and real સ્વરૂપ ને unreal સ્વરૂપ real અને relative. શું નામ કે? અને માનવ પ્રજ્ઞા છે. પ્રજ્ઞા કેવી? પટેલ કે શાહ? ના, મહેતા. મહેતા. સમજ્યું પછી કોળી સમજી જૈન છે, દેરાવાસી, સ્થાનકવાસી. સારું છે ને? દિગંબર નથી. દિગંબર મારે બહુ જબરું કામ કરવું પડે, બહુ કસરત કરવી પડે મારે. પણ સ્થાનકવાસી જોડે ઓછી કસરત ના કરવી પડે, બહુ પાકા હોય. દિગંબર બેચારા સીધા હોય, આગી બાગી જોઈએ, ભગવાનને દર્શન કરીએ. સ્થાનકવાસી એમને કશું નહીં, તપ 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 બીજું કઈ કે તમે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ અને રિયલ અને રિલેટિવ સ્વરૂપ અને શુદ્ધાત્માનો ચોખ્ખો બાબત કરી વધારે. એટલે આમ તો મેં સાંભળ્યું છે પણ એ તો વાંધો નહીં, અત્યારે કામમાં નહીં લાગે, હું તને બધું સમજાવીશ. એટલે એ અમે કંઈક કરી શકીએ, તમે એવી કઈ વસ્તુ આપો તો એવી અમે એપ્લાય કરી શકીએ. પ્રજ્ઞાબેન, હું કરવાનું કહીશ તો આપી શકું. અમે દાદાએ જ આપેલું છે, અમે જરૂર આપી શકીએ. કારણ કે એ આખું અમને પચેલું છે. શું થયું? અને અનુભવ છે. શું છે? અને અનુભવી પુરુષ આપે ત્યારે કોઈ પણ સાધન હોય તે કામ કરે, નહીં તો કામ નહીં કરે. સોનાનું હશે ને તો કામ નહીં કરે. મગનભાઈ વાત સમજાય? બોલતા નથી. સોનાનું હોય ને તો કામ ના કરે. સોનાના અક્ષરે ભલે શાસ્ત્ર લખ્યું, 10 વૈકાલિક સૂત્રો લખ્યું, સોનાના અક્ષરે શું પેલું કે છે? ધર્મ અભ્યુદય વસ્તુપાલે સુવર્ણ સાઈમાં ગોલ્ડન કેટલું છે શાસ્ત્ર ભંડારવું પડે. અમે આપણે કયું કયું તીર્થમાં ગયા હતા કચ્છમાં, પેલા જેસલમેર તીર્થ ગયા હતા. ત્યારે જમ્મુ વિજય સ્વામીજી આચાર્ય સાહેબ હતા, 76 વર્ષની ઉંમર. અને એમના કન્યા શું નામ હતું એમનું? નામ તો મને સાહેબોને યાદ નથી રહેતા બહુ, કારણ કે બધા એકબીજા એવો મિક્સ હોય છે ને, તમને પરિચય તમને લોકો સારું પડે. એમના સંન્યાસ હતા, મુખ્ય હતા. પણ એમને અમારે સાંભળેલું, કારણ કે અમારે આપતો પુત્ર મને ગયેલા ને એ લોકો વાતો કરેલી ને એમને બહુ ગમેલું. એમને વાત કરી હતી આવે એને જેવું હોય તો મળવું જરૂર છે, એટલે અમારી વાત સાંભળેલી. ગયા તો યાત્રામાં ગયા તો ભેગા થયા બધા, અને એમને ખબર પડી નહીં એમ. તો એમને તો આચાર્ય સાહેબની પરવાનગી લીધી, સાહેબ આપ રજા આપો, આજ્ઞા આપો છો, આપણે તો સાધુ ધર્મ છે, ભલે આવા કપડા છે, આપ રજા આપો તો જ્ઞાન લેવું છે. સાહેબે એવા સરળ કેવું પડે આ કાળમાં મળે ને એવું રજા આપી. રજા આપી અને એ જ્ઞાન વિધિ ગોઠવી. વસ્તુ એવી બની કે
એમને તો પેલું ટાઈમ સાચવવાનો 5 વાગ્યાનો, અને તે જ દિવસે 7 વાગે અમે બીજા બધા માટે જ્ઞાન રાખેલું જૈસલમેરમાં એ ધર્મશાળાના ચોગાનમાં, અને ઘણા 80 છે, અને બધું વ્યવસ્થા ભેગી હતી. એક દડો 2 જેવું થયું હતું. અને એક જ્ઞાન નિધિમાં સેંકડો ઓપરેશન કરે એવું જોર આવે છે. અને કયા ન્યુરો સર્જનના એક ઓપરેશન 15 ને 20 કલાક ચાલે. અને એમાં કઈ નિરાશ ના લેવાય. નિરાશ લેવા જાય તો પેલાની નિરાશ થઈ જાય. ના ચાલે ને, કેવા ઓપરેશનો ચાલે કે સમજાયું ને? એવું એક ડ્યુટીમાં આવે. બોલો, સમજાયું? એટલે એમને આમ તો શું કરીશું ત્યારે પછી હવે આટલું આમ છે સંજોગ ને તો સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એડ્યુસ ના કહેવાય. શું કરીએ, બીજે નીકળી જવાના. સવારે હતા ને તો પડે આટલું બધું કે છે સામેથી. 3 વાગે પૂછ્યું, ચાલો 3 થી 5 2 કલાક. સાહેબને પૂછ્યું, તમે કહો, હું મારી બરોબર છું કે છે. પછી થોડી વાત થતા સાહેબને લાગ્યું કે નહીં હું પણ આવીશ. આચાર્ય સાહેબ જાતે બેઠા અને એક સાધ્વીજી બેઠા. સાધ્વીજીને એમનું આ શાસ્ત્રનો ભંડાર છે કે જે કોમ્પ્યુટર સેક્શનમાં એમને હેડ બનાવેલા, અને એક ઓસ્ટ્રેલિયન આમાં રિસર્ચ કરનારો ઇન્ડિયન ફિલોસોફીમાં એમને મૂક્યો આવ્યો હતો, એ બેઠો હતો જોડે. એટલે અને આ જે સંન્યાસ છે એ એમના વડા બધા, અને આચાર્ય સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે આ બધા શાસ્ત્રોના ભંડારો બહુ જ જીર્ણ થઈ ગયેલા, એને સાચવવા માટેની બધી ચાલ્યા કરતી. એમને ભેટ લીધી હતી એમાં બધા ભંડારો સાચવવા. 6-8 મહિના કામ લાગે, પણ ત્યાં જગ્યા જઈશું ભેટ લીધેલી. અમે ગયા હતા નવેમ્બરમાં, ઓગસ્ટમાં કામ ચાલુ કરેલું અને પતી જવાનું હતું. હવે થઈ ગયું હશે. એક કાર્ડના પત્તા 30 ઇંચમાં પટ્ટીઓ આવડી પડી 30 ને 35 36 ઇંચ, અને એવા ફર્સ્ટ ક્લાસ અક્ષરે આવડા મોટા અક્ષરે 4-4 5-5 લાઈનના શાસ્ત્રો, પછી કોમ્પ્યુટરાઇઝ ઘણું બધું કર્યું છે. હવે સાહેબ બેસી ગયા પછી 7 વાગે પછી બીજી સેશન ચાલુ થઈ. થાય ગયું જૈસલમેર. એટલે વાત શાના પરથી નીકળ્યા? પ્રશ્ન પૂછ્યો આજ્ઞા વિશેનો. સાધન આપવામાં આવે. સાધન તો આપીશું તમને, સાધન જરૂર આપીશું. એ તો સત્સંગનો પરિચય છે તમને? દાદા ભગવાન કંઈ વાંચ્યું છે કશું? ઇંગ્લિશમાં ખાસ પરિચય નથી. ગુજરાતી વાર્તા આવડે? આચાર્ય મહારાજ ઇંગ્લિશ જાણતા નથી. અહીંયા વળી થોડા આવી ગયેલા બોલતા હશે, પણ ખરી રીતે સાધુ ધર્મમાં એલાવ નથી. સાધુ ધર્મ આચાર બહુ કડક છે. પછી કાળના હિસાબે બાકી એકદમ કડક છે. કાલ બાલ આવજો ત્યાં આગળ સત્સંગમાં. કઈ લો છો? તમારા આપણા ઘરથી નજીક છે? બોલાવજો કાલે. કાલે આવજો આપીશું ત્યાં. વાત કરો, ચલો જલ્દી. આનંદભાઈ શું જોઈએ તમને? હા બોલો. તમે બોલ્યા ને અનુભવનું, તો આપણે જે જ્ઞાન લીધું ત્યારે જે પ્રતીતિ બેસાડે છે કે અનુભવ રહ્યું, તો પ્રતીતિ અને અનુભવ વચ્ચે ડિફરન્સ શું?
જ્ઞાન જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ દ્વારા આત્મજ્ઞાન દીક્ષાથી પ્રાપ્ત થાય છે તે અનુભવ સાથેના લક્ષનું પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે થાય છે. અનુભવ એટલે એ કૃપાએ કરીને છે અને એ આખો કલાકના સામાયિકનો ગુંઠાળાનો આખો એ અનુભવ એ લક્ષ્ય સાથે હોય છે. હવે અનુભવ શબ્દ દરેક પોતાની લેંગ્વેજમાં સમજે છે. જે આપણે જ્યાં સમજાયું અનુભવ શબ્દ બહાર કોઈ સમજી શકે જ નહીં શું છે તે. લાખ પ્રયત્ન સમજવા જાય અનુભવ શબ્દ સમજી શકે નહીં કોઈ. એ તો તમને સમજાય વાત કે નહીં? બધા શબ્દો એ શબ્દોથી પર છે એટલે આ શબ્દાથી અનુભવ તમને થાય તે આગળનું બધું આ કર્યું છે ને એના લીધે કાચું પડી જાય છે. શું કરી આવે છતાંય તમે તૈયાર હો તમે કલાકમાં ફર્સ્ટ પાકું કરી દઈએ પાછું. એવું નહીં આટલા બધા બેઠા છે એવું તો તમે બધાનો ક્યાં હવાલો પકડી લો? અમે બધાનું નામ લીધું નથી. બેનજીભાઈ એક પોતાનું નામ લઈને બોલ્યા છે તમને કે અમારે તૈયાર જ બેઠા છીએ. ના એટલે અનુભવ લક્ષ સાથેનો અને એ પ્રતીતિ ક્યારે કહેવાય કે લક્ષ વગરની પ્રતીતિ હોય જ નહીં કોઈ દિવસે. એકલી પ્રતીતિ કોઈ એમાં એકલી પ્રતીતિમાં ક્યાં એ ક્રમ માર્ગમાં છે એ તો ચોથા આરાની વાત રહી. એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલું કે શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભા. શ્રદ્ધા એ પરમ દુર્લભ ચીજ છે. શ્રદ્ધા એનો બીજો શબ્દ પર્યાય પ્રતીતિ થાય. ખ્યાલ આવો? અને ત્રીજો શબ્દ એનો દર્શન. આપણે સમજાયું? દર્શન. આ બધું એના સૂચક. એટલે શ્રદ્ધાને બહુ મુશ્કેલી ગઈ. અને શાસ્ત્રોમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જે મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ દુર્લભમાં દુર્લભ 4 બાબતો કઈ છે તેમાંનું એક આ શ્રદ્ધા છે. એક શ્રદ્ધા છે દુર્લભ જે મહા મુશ્કેલ છે. આ શાસ્ત્રનું વર્ણન છે. પહેલું શું તો કે મનુષ્યત્વ. શું કહ્યું? એટલે મનુષ્ય તો છે પણ એના પૂરે ગુણો સાથે ખીલેલો હોવો જોઈએ. મનુષ્ય પણ એટલો મનુષ્ય નામથી નહીં ચાલે. નહીં સમજાયું? એના મનુષ્યના ગુણો તો હોય કે ના હોય? કુદરતી હોય ને. 4 ગતિ એ રીતના પોતાના ગુણો હોય. હવે આટલો મોટો મનુષ્ય સમાજ એનું ક્યાંથી આ તો વિતરાગોની વાત. એટલે વિતરાગોની વાતમાં એમની કોલેજમાં પ્રવેશ ક્યારે થાય તો આ વસ્તુ અમુક મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ બાબતો પર ત્યારે થાય છે. એમ નથી થતો. બોલો. એવું નથી કેતો આ વાત એટલે પ્રતીતિ અનુભવ લક્ષ સાથે હોય. એટલે એટલા માટે એટલે આ તો એક આશ્ચર્ય છે. અપવાદ વાત છે. બાકી બને નહીં. આ બની શકે એવું છે નહીં. એટલે એ અનુભવ તમે જે વાત કરો છો એ જ અમે તમને કહીએ છીએ કે તમને સમજાયો નથી. અનુભવ થયો છે પણ તે કૃપાએ કરીને આજે દર્શન સ્વરૂપે કામ કરે છે. એટલે હવે તમારે આજ્ઞાધર્મમાં આવ્યા પછી તમે જે આજ્ઞાધર્મ પરોક્ષ છે એ આજ્ઞાધર્મે કરીને તમે તમારો પ્રત્યક્ષ અનુભવવાનાથી ખુલ્લો થઈ જાય. આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ. સમજાય? એટલે તમને પ્રત્યક્ષતા પ્રતીતિ એ કરીને થઈ. લક્ષગત લક્ષ હોય નહીં અને પ્રતીતિ ખુલ્લી ન થાય એવી રીતે છે. અને પાછી બાકીનો અનુભવ બાકી રહ્યો તે વ્યવહાર આખો વ્યવહાર ઉચકવાનો એને વિતરાગ એ સમ્યક ચારિત્ર કે છે. વ્યવહાર બાકી રહ્યો એ આજ્ઞાધર્મમાં આખું એ તમારો વ્યવહારની આદર્શતા આવતી જાય. દર્શનની શુદ્ધિ થતી જાય અને જેટલું દર્શન શુદ્ધ થયું એટલું જ્ઞાન સ્થિર થતું જાય. અને જેટલી સ્થિરતા આવી એ અનુભવના એ અંશો તમારા થતા જાય. આ તો અનુભવની વાત નહીં, કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થાય છે.
ગંજીભાઈ ખ્યાલ આવે? આ તો શાયદ કહેવાય, પણ આ શબ્દ વાપરીએ તો જેટલું શબ્દથી બોલીએ એટલું નહીં સમજાય અને શબ્દની ભાષામાં જ ચાલી જાય. ખ્યાલ આવે ને? એટલે તમને બીજ પડ્યું છે એમાં આજ્ઞાધર્મ સીધામાં ટૂંકામાં આવી જાઓ. આજ્ઞાધર્મ તો સમજી ગયો ને કે નહીં? કેટલી આજ્ઞા આપી છે? 5. કઈ કઈ બોલો? રિલેટિવ પોઈન્ટ વેલજીભાઈ, હું શુદ્ધાત્મા, પેલી 2 આજ્ઞા. આ 2 આજ્ઞામાં બધું જ આવી ગયું, પણ એ 2 આજ્ઞા તમને રહેશે નહીં, કારણ કે કૃપા કરીને પ્રાપ્ત છે. અને આખો બધો અંદર આપણો જે મન વચન કાયનો સ્ટોક છે, જે આગલા અજ્ઞાન ભાવનો, એ આ ભાવ પૂરો. હા, એટલે આ ભાવનો સ્ટોક એટલો જ બાકી રહ્યો છે. હવે આ ભાવનો સ્ટોક આ 5મા આરામાં આખો ખાલી થઈ શકે એમ છે નહીં. બરાબર સમજાય? એટલે તમારો 80% ખાલી થઈ જશે. હવે કઈ ઓછું કહેવાય સાહેબ? અને પેલો તો બીજો કેવો કે સ્ટોક રહે એટલે કે શું કે એને પાછું બીજું થોડી પુણ્ય બંધાય, એટલે બાકીનો સ્ટોક ખાલી થઈ જવા માટે પુણ્ય બંધાય. દુકાન ખાલી કરવા માટે ઘણી વખતે ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે ખાંડના કોતરાય રાખવા પડે, ભલે આમાં નફો ના હોય. ખાંડ થઈ જશે તો બીજી 2 જલ્દી ખાલી થઈ જાય. કેવો થશે? હજી વેલજીભાઈને એક પ્રશ્ન મૂંઝવે છે. આજ્ઞા છે, ચોથી આજ્ઞા સંભાવે નિકાલ. સંભાવે નિકાલ કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. ના જાય નહીં પડે, હું તમને કહું, હું શરૂ કરી દઈશ. હું તમને કહું જે મુશ્કેલી છે તો હું તું થઈ જાય છે, અને દાદા કહે છે કે હું તું થયું ત્યાં સુધી તું જીવાત્મા છો. હું તું એટલે શું? મારું તારું એમ. હા, એ તો વ્યવહાર છે, એ તો તમારો પેલો વ્યવહાર છે. ત્યાં સુધી આપણે શુદ્ધાત્મા એ અલગ જ થઈ ગયું. આ તો હવે વેલજીભાઈ નો ડખો છે, ઈ નડે છે. વેલજીભાઈ ના પરમાં હવે શુદ્ધ થવા માંગે છે. હું સમજાવું તમને. આ જે ચોથી આજ્ઞા કઈ તમે સંભાવ નિકાલ ફાઇલોના, એ આજ્ઞા 3જી આજ્ઞાના લક્ષ્ય સાથે છે. મને સમજાય આપને? એકલી નથી લેવાની. શું કહ્યું? એ લક્ષ્ય સાથે. એટલે 3જી આજ્ઞા અંતરમાં લક્ષ્ય રાખી અને 4થી આજ્ઞાથી સંભાવ ફાઇલોના સંભાવ નિકાલના અમલ લાગવાનું છે. એમાં કોઈ સંભાવ નિકાલ ન થઈ શક્યો હોય તો એ 3જી આજ્ઞામાં કાચા પડ્યા ક્યાં? અને સંભાવ નિકાલ ના થયો એની શોધ કરવી જોઈએ, અંદર ખોજ કરી નાખવાની. બરાબર. અમે 2 ભાઈઓ હોય કે 2 કુટુંબ હોય, કોઈ પણ હોય, એમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થયો, હવે એ સંભાવ નિકાલ ન થાય તો એ બાકી રહી જાય કે શું થયું? ના, સંભાવ નિકાલ તો દરેકને થાય એ ખબર પડે જ. સંભાવ નિકાલ ની ખબર કેવી રીતે પડે? કે જે આપણો હિસાબ હોય ઋણાનુબંધનો, એને આપણે ફાઇલ કહી, એ હિસાબની અસર જે છે અરસપરસની, એ જેમ તમે નક્કી કર્યું તમારે સંભાવ નિકાલ કરવો છે. અને ભાઈ કોઈ પણ હોય, હવે તમારા બેની વચ્ચે જે ઋણાનુબંધ સંબંધ હિસાબે અસર હોય કે ના હોય, એટલે તમે નક્કી કર્યું, તમે એમાં લાગી ગયા છો, તો તમારા માટે એમના તરફથી જે કઈ હિસાબોને સંભાવ નિકાલના બાબતમાં બનતું હોય રોજના વ્યવહારોમાં બધું, તેમાં એની અસર હશે, એ અસર ઓછી થતી તમને માલુમ પડશે. બરાબર સમજાય? એમને ના પડે. આ ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ અને આજ્ઞા ધર્મ વ્યક્તિગત છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક છે, અને મોક્ષ માર્ગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક છે, એ સહિયારો નથી. શું કહ્યું? એમાં બધું આવી ગયું. નહીં તો વિતરાગો કોઈનો થાય જ નહીં, છિડકો જ ના થાય. આપ સમજી ગયા ને? ચાલે જાઓ, કશું નથી. એ હિસાબ 2 પરમાણુ સ્પર્શ કરવાના તે કરશે જ, સમજાયું ને? પણ આપણી મુક્તિનો અનુભવ, અને આનો અનુભવ શામાં આવશે? કે એના ભોગવટામાં, જે ભોગવટો છે ને એની અસરમાં તમને અનુભવ આવશે. આનું સાચું પૂછું, મારો કહેવાનો ભાવ એ હતો કે આ અક્રમ વિજ્ઞાન ને દાદા વાણી 2 થયા, બધું દાદાનું જ્ઞાન આવે છે, છતાંય કેમ અલગ અલગ પડ્યું? એના માટે થઈને દાદાનું વિજ્ઞાન અલગ પડે જ નહીં, એ તો વિજ્ઞાન કહેવાય નહીં. વિજ્ઞાન અલગ ના પડે. દાદાનું આવે, આમાંય દાદાનું આવે, એટલે કન્ફ્યુઝ ન થાય ને એટલા માટે થઈને. ના, એ તો તમને અંતરમાં જે સૂચે તે રીતે જ લેવાનું. તમને
તમે તમારું સંભાળી લેવાનું હવે તમે સમજાવી દીધું કે તમે તમારું પોતાનું જ છે. હા આમાં કઈ છે નહીં. આ તો વિજ્ઞાન તો બહુ સ્પષ્ટ હોય, વિજ્ઞાન કોઈને છોડે નહીં. એ તો વિજ્ઞાન જેના હાથમાં જાય ને એ હાથમાં દરેકે જેને કેમનું રાખ્યું એનો પર આધાર છે. વિજ્ઞાન તો વિજ્ઞાન જ રહે, વિજ્ઞાનમાં કશો ફરક ના પડે. તો સમજ્યા? અને છતાંય લાભ મળે જેને જેવો લેતા આવડે એટલો. એવું ના સમજાય તમે? બસ એટલું જ છે, મત બીજું કશું નહીં. વિતરાગ માર્ગ તો બહુ એ છે, ચોખ્ખો એકદમ. જરાય એક પરમાણુ જેટલી આમ તેમ નહીં ચાલે. મહાદેવ ભગવાન નો કાંટો કેવો રિલેટિવ ને રિયલ ચાલે જ નહીં ને. સમજાયું ને? એમાં ચાલે જ નહીં. અને એમાં શું કહેવાય? સ્વસંવેદન. અનુભવ જોયો છે ને? શું કહેવાય? એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ સ્વ, અને સંવેદન એટલે તમે કહો છો ને સંભાળ નિકાલ બાકી રહ્યો, એ બધા વેદનમાં. શામાં? બધું વેદન કહેવાય. પણ મીઠું વેદન નથી લાગતું, શું થાય? એમ ભાવતું હોય, મજા પડી જાય છે એમાં. એટલે અંદર અને પેલું એ લાગે છે, બે બાજુ એ બેલેન્સ. એ અંદરનું હજુ બધા નબળાઈઓ બધું હોય ને ત્યારે બધું, પણ ચેતી જવું જોઈએ, ચેતી જવું જોઈએ. અમારી પ્રકૃતિ ખપાવવા માટે બીજા મને શું કરી શકે? જેવું હોય તો પછી મોક્ષ ને મોક્ષ નો સિદ્ધાંત આખો એ થઈ જાય. સમજાયું ને? મહાવીર કેવા વીર, 12.5 વર્ષ, 12.5 વર્ષ. ઇન્દ્રદેવ કે છે કે પ્રભુ ઘણા ઉપસર્ગો આવશે, બધું મારે આપને હેલ્પમાં રાખવા, પણ કોઈ દિવસ મહાવીર ભગવાને આટલા બધા પરિશ્રમ ઉપસર્ગો હતા એમાં શબ્દથી ઉચ્ચાર કર્યો નથી. આ જાણો તમે? એક ફક્ત પેલા કાર્તિક વખતે બીજું કઈ એ સિવાય. દાદાની આપતવાણીમાં આવ્યું ને કે અમારા 50,000 છે એમાં અમે ક્યાંય પણ મોટું છે નહીં, ક્યાંય પણ પહેરેલું. એ તો બરોબર છે. આપણે જુઓ, તમારે કેવી રીતે સમજવાનું? તમારે તો ગ્રેજ્યુએટ બાબતમાં સમજવાનું ખ્યાલ આવે ને? હું આ બધી ભાષા છે ને, જારી બધી વ્યવહારમાં હોય તો દરેકે એક રીતે આજ્ઞા ધર્મ શું કહેવાય કે વ્યક્તિગત, એટલે એમાં બધું સમજી લેવાનું, બધું આવી જાય. આજ્ઞા ધર્મમાં તો કેવો જ્ઞાન છે, પછી બાકી શું એમાં તો કેવો જ્ઞાન. આજ્ઞા ધર્મ ની વાત ક્યાં થાય? પણ જેને જો સ્વાદ તો દરેક ને આવે, બીજ પડી છે ને સ્વાદ આવે. એટલે કૃપાળુદેવે કહ્યું કે વધુ વધુ 15 ભાવ કહ્યું, અને ઉત્કૃષ્ટ એક. આપણે એક જ જોયું. એટલે નક્કી રાખો, આજ્ઞા એ ધર્મ ને આજ્ઞા એ તપ. સમજાયું ને? રિલેટિવ કોઈ પણ બાબત આવે તે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી રિલેટિવ જ છે. શું કહ્યું? અને રિયલ કોઈ પણ પ્રકારે ક્યાંય શબ્દમાં કે વ્યવહારમાં આવી શકે એમ છે જ નહીં. હવે સમજી ગયા? છતાંય વ્યવહારમાં રહેવાનું પાછું. આ તો આશ્ચર્ય બધું છે મજાનું. સમજાયું ને? લોકમાં લોક સંસર્ગમાં રહી અને અલૌકિક આપણો અનુભવ એ ખુલ્લો થવા દેવાનો. એમાં કોઈને ખબર ના પડે એમનો અનુભવ થયો. કોણ જાણે? ખબર પડે ખલાસ થઈ ગયો, અનુભવ જ ના કહેવાય. હે? ખબર ના પડે ને? ખજાનો ખુલ્લો થતો જાય, ખબર કોને પડે? કારણ કે ગુપ્ત ખજાનો છે. એવો છે. ઉપર તો ખજાનાની બહુ ને મજા પડે ને. ખજાનો બધા જ ભરે, બધા ભરે. ઓલો એક ભેદભાવ બાકી રાખ્યો, એ હમણાં તમે કીધું કે આપણે 20% ક્રમ બાકી રહી જાય, એ ખપાવવા માટે આવવું પડે. અહીંયા નથી વાત, એ તો એડજસ્ટમેન્ટ છે. આ કારનો એક અંતરાય છે, 5મા આરાનો, એ પૂરતી વાત. એટલે પછી એ તો એને ઊંચા ફોર્મ મળતા એ સંજોગો ભેગા થતા ખલાસ થઈ જાય. અને અત્યારે ફાઇલોના સંભાળ નિકાલમાં કોઈ પણ ફાઇલનો હિસાબ જેટલો પેન્ડિંગ રહ્યો એ તો પાછો આવે. એમાં તો ના છોડે ને, કુદરતી જ છે ને.
જેટલો હિસાબ બાકી હતો કોઈ ભાઈ આપને મારી વાત સમજાય? એટલે કાળજી રાખવાની ખૂબ. એટલે એ તો આવતા ગયા જન્મના જે ફાઇલોનો હોય એનો આપણે નિકાલ કરતા કરતા ગયા જન્મની ફાઇલ નહીં, બધી અત્યારે જ આવી ગયા મન વચન કાયામાં કમ્પ્લીટ. એ ગયા જન્મ નહીં જ હશે બધી, એ બધી છે ને, એ જ આખો સ્ટોક. એટલે એ સ્ટોક ખલાસ કરતા કરતા હમણાં તમે કહ્યું ને કે એ બધું 80% તો ખલાસ થઈ જાય, 20% બાકી રહેશે. એ 20% ક્લિયર કરવા માટે એક ભાવ માટે અહીંયા જવું પડે ને. અહીંયા તમે મહાવીરે જઈ શકો છો. અચ્છા અચ્છા, તમારું પુણ્યનો પ્રકાર કયો? અહીંયા આવવું પડે એ નહીં, પુણ્યના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. એ તો પણ હાયર ફોર્મ હોય, નીચી ગતિ ના હોય. દેવ ગતિ હોય, ઊંચી ગતિ મનુષ્ય ગતિ. અહીંયા આવવું પડે આ પૃથ્વી પર, તો પાછા ફસાઈ જવાય. 20% માટે અહીંયા આવવું પડે તો પાછા લપસી જવાય. પણ ક્યારે આવશો તમે જાણો છો? આ બધો છે ને, આ બધો કચરો સાફ થઈને ચોખ્ખો થઈને સૂર્યનારાયણ ઉગશે તારે આવશો. નિરાતે ત્યાં સુધી એવો ટાઈમ કાઢીને આવશો ને તમે સુખમાં, અને પાછી આ દ્રષ્ટિ સાથે જશો. એ સુખ સારું નહીં લાગે તમને, સુખ સારું નહીં લાગે તમને. કારણ કે હવે અંદરથી એ બાજુનો સ્વાદ બધો એ કરી દીધો. ભંજીભાઈ સમજાય છે? એ બાજુ આખો બધું બનાય, પણ એ બધું થાય નીચી ગતિ ના. આ તો બહુ મોટું લક્ષણ છે. ક્ષાય તો બહુ ક્ષાય કહીએ પણ સમજાય નહીં ને. એટલે બહુ ક્ષાયક એટલે દર્શનનો ક્ષય થયા પછી ક્ષાયક થાય, એ તો થઈ શકે જ નહીં. એટલે ગુણસ્થાન આરોહણ ક્રમમાં 10મા ગુણસ્થાન સુધી એ સાધનોનો માર્ગ છે. સાધનો અને ત્યાં સુધી એ જ્ઞાન શુદ્ધિ અને એમ કરતા કરતા દર્શન શુદ્ધિ કરીને પ્રગતિ થઈ શકે છે. પરંતુ દર્શન મોહ હજુ સંપૂર્ણપણે ક્ષય નથી થઈ શકતો. આ એક વાત એવી છે કે તમારે આખા જૈન દર્શનમાં શાસ્ત્રમાં કોઈ જગ્યાએ એ ખુલ્લી નથી. પણ આ વિતરાગ ભગવંતોની વાત છે, અમારા જ્ઞાનમાં અમને સ્પષ્ટ દેખાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવા સમર્થ પુરુષો હોય, 10મે જઈ અને તટસ્થ રહીને ત્યાં ટકી શકતા હોય, ત્યારે આનંદ ગંજી જેવા કે હજુ નબળીઓ પડી છે. અને એ દિવ્ય નયન કે જે નયન કરીને અમે સ્પષ્ટપણે સુસ્પષ્ટપણે મોક્ષ માર્ગી હોઈએ અને અમે અમારો મોક્ષ પૂરો કરી લઈએ, એ નયનો નથી. એમને એનો વિયોગ છે. આવું એમને તો સમર્થ પુરુષ શું કર્યું? ખ્યાલ? આવી વાત છે મોટી. જો શ્રીમદ થયા ત્યારે કેવું એમને એક ભૂલ આમ આવતા, પણ આવા કપડામાં અને એ ક્રમ માર્ગમાં એમને ખુલ્લું કેટલું કર્યું. બધું જ એમને ચોખ્ખું કરી નાખ્યું. જેટલું બધો કચરો પડ્યો તો મોક્ષ ને મોક્ષ માર્ગ નો પ્રકાશ એ આખો ખુલ્લો કર્યો. ના એટલે અદભુત કે અદભુત એ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર નામનું અદભુત એ ક્રમ માર્ગમાં પણ. અને એમના વચનો કે 60 વર્ષે પાકશે. કારણ કે એમને તો નાની વયમાં આવ્યું અને એમને એમ કે 1 લાખ 2 લાખ 4 લાખ પામશે અને આ વીર શાસન કંઈક પ્રકાશ છે જે અત્યારે બધું એ થઈ ગયું છે. સમજાયું? પણ કે પાક્ષી અને કુદરતી ભગવાનના વચનો કે અસંયત પૂજાનો કાર ને આશ્ચર્ય ખુલ્લું તે થવાનું હશે તો આવું થયું. આ પટેલ પર્યાયમાં થયું ખુલ્લું. ગજેભાઈ આ વણિક ને જૈન પર્યાયમાં ના થયું. બહુ સારું થયું કે ખરેખર એ તો બહુ ઉપકારી છે. જૈન પર્યાવરણ બહુ પક્કા એટલે આ લોકો બહુ ખુલ્લું થઈ ગયું. ખરેખર તો ખરવા છે જૈનો પામે છે, બહુ આનંદ પામે છે. પણ શું થાય, જેનું પુણ્ય હોય છે ને, પુણ્ય ભાગ એ હોવું કરે એમ ના થાય. વાત તો બધી રૂપાડી હોય પણ એ હિસાબ છે, હિસાબ વગર નહીં બને. એટલે દાદાએ કહ્યું કે પુંસારી ભાગશાળીઓનો એક અક્રમ માર્ગ અપવાદ માર્ગ ખુલ્લો થયો છે અને એમનું જેને જેને પહોંચવાનું પહોંચી જશે અને એ પાછો વ્યવહાર ક્રમમાં ફેરવાઈ જશે. મારી વાત સમજાય? એની લિંક ચાલશે ત્યાં સુધી અનુભવની.
અનુભવની લિંક ચાલી, પેઢી, 2 પેઢી, 5 પેઢી ચાલે, અને પછી એ ક્રમમાં આવશે. પણ એ ક્રમમાં પણ કામ બહુ સારું થશે. આનાથી ક્રમ આખો ચોખ્ખો સ્પષ્ટ થઈ જશે. જૈનોનો નહીં પણ આખા વેદાંત માર્ગનો બધાનો ક્રમ ચોખ્ખો થઈ જશે. એટલું બધું આમાં પડ્યું છે. આમાંથી એટલું બધું પડ્યું છે, વેલજીભાઈ શું કહીએ તમને? અમને હવે અમારે આ બધું અમારે આમાંથી નીકળી ગયેલા એટલું બધું દેખાય. કોઈ બેઠું હોય ને એને જેટલી પીએચડી કરવી એટલી કરી શકે. જાઓ થોડું આપીએ, એક નાની વાતો આપીએ ને એનું થયેલું વાત સમજાય વેલજીભાઈ? દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમને સાયન્ટિફિક એટીટ્યુડ વાળો મળ્યો જ નહીં કોઈ કે અમારું વ્યવહાર જ્ઞાન ખુલ્લું કરે. આ જ્ઞાન તો પુનસારી ભાગ્યાસે નિમિત્તે જયારે મળ્યું મળી ગયા સમજો કે, પણ બીજા બધા લાભ શું? તો કે વ્યવહાર જ્ઞાન કયું બહુ જરૂરનું છે. એ જૈન દર્શન શું કે વેદાંત શું બધા એમાં બહુ જરૂરનું છે. બધે ખામી છે. આજે તો આ પેનો આવી થઈ ગઈ છે આમ લખવાનું કેમનું લખે છે? એને અપસેટ કરે નહીં ત્યાં સુધી હરવી થાય નહીં, લખાય નહીં, વંચાય નહીં. અપસેટ કરવી પડે બધી. ખરું નહીં? કૃપાળુ કહો ને અમારા વચન ગમે તે લખશું, કશું બોલવાનું નથી. સોને મળો ગમે તે કરો, કઈ ભળે નહીં. શું નામ કહ્યું? પ્રજ્ઞા મહેતા. તમને મહેતા ફેમિલી મળ્યું માનચેસ્ટર? એક કૃપાળુદેવ નું આવે છે વિટ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રહે. હા, એટલે એ શું કે છે કે એમની પોતાની દશા છે કે અમને હવે આ ઉદય કર્મનો એટલે એમને કેટલું બધું હતું અંદર, છતાં એનો ગર્વ નથી કે અમને આવું છે. અને એનો ગર્વ મટી ગયો. સમજી ગયા વાત કે આ ગર્વ રસનો જ માર ખાધો આટલો બધો આજ સુધી. સારો માર ખાધો એમને સિદ્ધિઓ હતી ના, આગળ માર ખાધો કેવાય એ આજે હવે નથી પોસાતો. મને હવે નથી પોસાતો. ગર્વ રસ મીઠામાં મીઠો મધુરો આખા વર્લ્ડમાં એની તો લે આવે એવી કોઈ મીઠાઈ બનાવી શકો નહીં. તમે બનાવી શકો ના, ગમે તેટલા મસાલા નાખીને બને. ઉષાબેન શું કે છે? ઘરનું રસી મીઠાઈ ના, એનો મધુર રસ નહીં ના, પણ એ કેવો મધુર હશે? હાથી પર એની મીઠપ કેવી હશે સાહેબ? એટલે ઉદય કર્મ થી બધું થાય છે. ઉદય કર્મ થી હવે જે ઉદય કર્મ થી થતું હોય ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે દાદાએ પહેલી વાર ફોડ પાડ્યો કે મન વચન કાયાની 3 બેટરી ગયા જન્મમાં જે ચાર્જ થઈ છે એ આ જન્મમાં ઓટોમેટિકલી ડિસ્ચાર્જ થઈ જ રહી છે. હવે ગમે તેટલો સારો ઉદય કર્મ હોય પણ છે તો ઉદય કર્મ ને. જેમ કોઈને ત્યાગનો ઉદય કર્મ આવ્યો, બધું કરોડોની પ્રોપર્ટી છોડી દે, આ બધું છોડી અને વેશ બદલી દે, જેને વ્યવહાર ભાષામાં ત્યાગ કે છે, એ ઉદય કર્મના અધીન આ ત્યાગ થયો. અને ગર્વ શું લે છે કે હું ત્યાગ કરું છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે 3-4 અંદર અંદર લડવા લાગ્યા. ભાવસારી વાત કરી તે જ આ ભાવસારી વાત કરી ને, દ્રવ્ય અહિંસા અને ભાવ હિંસા એ વાત કરી તે જ. ક્ષણ ક્ષણે ભાવ મરણ એટલે શું? અજ્ઞાન ભાવ. અજ્ઞાન ભાવ મરણ એટલે પોતે જે નથી તે માન્યતા અને એ પ્રમાણે જીવન. પછી ગમે તે ઊંચું ધર્મનું જીવન જીવે ને, ગીત કરવું પડે કે જે એવા જન્મનું જે મળવું જ પડે. એટલે એ આગળનું મરણ વાળું જન્મેલું મરણ વાળું
અત્યારથી એ પોતે મરણ નક્કી કરે છે, એવું એના ભાવ મરણ કર્યું છે. એટલે જીવે જીવે ક્ષણે ક્ષણે જીવ મરી ગયો છે, એને ખબર જ નથી. શ્રીમદે તો બધું બહુ જયંતિભાઈ તમારે ત્યાં ક્યારે છે? કાલે પરમ દિવસ મંગળવાર.